Okay, see children, we have studied up to this page. It means we want to start the regional development. Do you know what's the meaning for region? Region means Piradesam, right? Here you need to do some changes. I'll explain the changes. Wait. First, see, there is a line to facilitate provincial development, right? Yes, it is correct. So, see, I'll explain. See, to facilitate, do you know the meaning for facility? Facility means vasadihal, right? So, to facilitate provincial development, right? You all know there are many developed countries like America, what else? There are some developing countries also like India. They are divided into states. அந்த நாடுகள் எல்லாம் அமெரிக்கா இந்தியா எல்லாம் மாநிலங்களா பிரிக்கப்பட்டிருக்கு ஸ்டேட்னு சொல்லுவாங்க லைக் தமிழ்நாடு மகாராஷ்டிரா இப்படி likewise Sri Lanka is a small country, very small country, so it is divided into provinces, right? So see this, to facilitate provincial development மாகாண ரீதியான டெவலப்மெண்ட் ஒன்னு செய்யறதுக்கு வசதிகளை வழங்குறதுக்கு டு ஃபெசிலிட்டேட் மீன் வசதிகளை வழங்க ரைட் தேர் ஆர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிவிஷன்ஸ் ரைட் நிர்வாக பிரிவுகள் இருக்குது யூ ஆல் நோ தோஸ் you might have studied these administrative divisions in grade 9 LC subject. They are, see, villages, grama sevaka divisions, right? Grama sevakar pirivu onnu padipinga GS divisions, that, and divisional secretariat division, pradesha seyalaga pirivu AG office nu solluvinga adha divisional secretariat divisions, districts மாவட்டங்கள் and provinces இதெல்லாமே மாகாணத்துல வளர்ச்சி டெவலப்மெண்ட்டுக்காக சின்ன சின்னதா டிவைட் பண்ணப்பட்ட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆபீசர்ஸ் தான் இதெல்லாம் ரைட் ஸோ சிமிலர்லி ஃப்ரம் த நேஷனல் லெவல் டு த இங்கன வந்து இந்த ப்ரொவின்சியல் லெவல் வராது இங்கன ரீஜனல்னு வரும் it should come as regional. Okay, so from the national level to the regional level there is a chain of activities in the development process. This is the main thing. What are they telling? From national level to regional level, தேசிய ரீதியில இருந்து பிரதேச ரீதியாக அது வரைக்கும் பிரதேச மட்டம் வரைக்கும் there are chain of activities, சங்கிலி தொடர் போன்று activities நிறைய திட்டங்கள் நடக்குதாம் for what? In the development process, right? Right, in the development process, right? அபிவிருத்தி திட்டத்துல இந்த மாதிரி நிறைய திட்டங்கள் சங்கிலி தொடர் போன்று லைக் செயின் அது கண்டினியூவஸா நடந்துட்டு தான் இருக்குதான், right? So see, there is a yellow color box here, right? The main objective of the regional level, you know, we are telling like there are big cities, small towns, villages and also rural areas. நாங்க சும்மா சிட்டிஸ பார்த்தா எப்படி பெருநகரங்கள் சும்மா சின்ன டவுன்கள், கிராமங்கள், கிராமத்திலையும் பின்தங்கின இடம் மாதிரி ரூரல் ஏரியாஸ்னு சொல்லுவாங்க, பின்தங்கிய இடங்கள். இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய இடங்கள் இருக்குது. அப்ப அந்த இடங்களை தான் சும்மா ரீஜனல் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்றாங்க. என்னது? பிரதேச ரீதியான அபிவிருத்தின்னு சொல்றாங்க. So what is the main objective of doing this regional development, right? இந்த regional development செய்யறதுக்கான main objective என்ன, right? It's starting from here, see, is to act towards human welfare. Human welfare means மனித நலம், right? மனிதனுடைய நலனுக்காகத்தான் இதை செய்யறாங்க regional development. எப்படி செய்யறாங்க? minimizing discrimination
by utilizing the resources and the physical environment centered in different areas. பின்னுக்கு இருந்தது இதுக்கு மீனிங்க பார்க்கணும். see different areasல different physical environment இருக்கு. ஸ்ரீலங்கால இருக்கிற எல்லா when we compare all the areas of Sri Lanka, we are different from place to place, right? so those physical environment, right, ஒவ்வொரு பிரதேசங்கள்ல இருக்கக்கூடிய பௌதிக சூழல் சுற்றுப்புற சூழல் வந்து ஸ்ரீலங்கால இருக்கிற ஒவ்வொரு ரீஜன்லயுமே டிஃபரெண்ட். அப்ப அதைத்தான் சொல்றாங்க, ஒவ்வொரு ஏரியால இருக்கக்கூடிய பிசிக்கல் என்வாயன்மெண்ட், அதுல கிடைக்கக்கூடிய அந்த பிசிக்கல் என்வாயன்மெண்ட்ல என்னென்ன ரிசோர்சஸ் கிடைக்குதோ அந்த ரிசோர்சஸ யூஸ் பண்ணி ஹியூமன் வெல்ஃபேருக்காக, மனிதனுடைய நலனுக்காக, மினிமைசிங் டிஸ்கிரிமினேஷன் சொன்னா மனிதனுக்கு இடையில பாகுபாடு இருக்குமேனா, லைக் யூ ஆல் நோ, as I have told you, there are rural areas, villages, towns, cities. அப்ப டவுன், வில்லேஜஸ் இப்படி பாக்குற நேரம் நிறைய டிஸ்கிரிமினேஷன் வரும், மக்களுக்கு இடையே பாகுபாடு வரும், ரைட்? அந்த மாதிரி டிஸ்கிரிமினேஷனை குறைக்கிறதுக்காக ஹியூமன் வெல்ஃபேர், மனித நலனுக்காக செய்யக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் தான் இந்த ரீஜனல் டெவலப்மெண்ட் சொல்றாங்க, ரைட்? அப்ப இதுதான் மனிதன் நலனுக்காகவும் பாகுபாடை குறைக்கிறதுக்காகவும் அந்தந்த ஏரியால அந்த பிசிக்கல் என்வாயன்மெண்ட்ல கிடைக்கக்கூடிய ரிசோர்சஸை யூஸ் பண்ணி செய்யறது தான் இந்த ரீஜனல் டெவலப்மெண்ட், ரைட்? உங்களுக்கே தெரியும், அந்தந்த ரீஜன், அந்தந்த பிரதேசங்களை அவங்க டெவலப் பண்றாங்கன்னு சொன்னா அந்தந்த ஏரியால என்னென்ன விஷயங்கள் தேவைப்படுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அந்த ஏரியா டெவலப் பண்ணப்பட்டிருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், there may be some regions without schools, without that infrastructure facilities. இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் இல்லாம இருக்கிற ஒரு இடத்துக்கு அதெல்லாம் தேவைப்படும். they will need a school, they will need some public places, they will need some infrastructure facilities. so they will provide according to the people there. அங்க இருக்கிற people எண்ணிக்கையை பொறுத்து அங்க இருக்கக்கூடிய ரிசோர்சஸை பேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவையாய்க்குதோ அதுகளை அவங்க ஃபுல்ஃபில் பண்ணி அந்தந்த இதுகளை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி கொடுத்து தான் அந்த மாதிரி ரீஜனல் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நடந்து கொண்டு வரும், ரைட்? ஸோ since gaining independence, right? since gaining independence means சுதந்திரம் கிடைச்சதுல இருந்து for many decades various development projects have been implemented in order to minimize the gap between the village and town. நான் சொன்னேன் பாகுபாடு இருக்கும், there may be discrimination சொன்னேனே. அப்ப டவுன், வில்லேஜ், ரைட், இதுக்கிடையில பெரிய கெப் இருக்கும், ரைட்? பெரிய ஊர், சின்ன கிராமம் வர நேரம் நிறைய பாகுபாடுகள் இருக்கும் பிட்வீன் த பீப்புள், பிட்வீன் த டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸஸ். இந்த மாதிரி நிறைய வார நேரம் இந்த கெப்பை ஃபுல்ஃபில் பண்றதுக்காக, இப்ப இந்த மாதிரி இருக்கிற டிஃபரன்சஸ் குறைக்கிறதுக்காக இந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்சதுல இருந்து நிறைய தசாப்தங்களா, நிறைய டிகேட்ஸா, நிறைய வகையான டெவலப்மெண்ட் செஞ்சு கொண்டு தான் வராங்க. in towns and also in villages, right? I don't know whether you have seen the watched the news just before 3 or 4 days, right? என்னன்னு சொன்னா கெண்டி ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு வெத்தாட வைஃப் ஒன்னு COVID-19 அவங்க செத்து போயிட்டாங்க, ரைட்? அப்ப பாருங்க, they are also now little developed. முந்தி காலத்துல அப்படி இல்லையா, அவங்க தான் ட்ரீட்மெண்ட் செய்வாங்க. அப்ப அப்படி இருக்கிற நேரம் அந்த லேடியும் அந்த வெத்தாவுடைய வைஃப் அவவும் அந்த கெண்டி ஹாஸ்பிட்டல், எஸ், அங்க நிறைய ஆட்களுக்கும் கொரோனா தானே, கேப் பிட்வீன் த வில்லேஜ் அண்ட் த டவுன், ரைட்? இதனால தான் அவங்க டவுனுக்கும் வில்லேஜுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த கெப்பை ஃபுல்ஃபில் பண்றாங்கன்னு சொல்றது இந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ் தான், ரைட்? ஸோ தேர் இஸ் அ சார்ட், ரைட்? in this chart there are some development process which have been done in, which have taken place in Sri Lanka, in the village and the town, right? இதெல்லாம் ஸ்ரீலங்கால செஞ்சு முடிச்சு செஞ்சு கொண்டிருக்கக்கூடிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் இதெல்லாம், right? in the village and the town, right? see, we can see one by one, right?
if we see the development process which were done in villages, right? கிராமங்கள்ல எடுத்த இந்த development process பார்த்தா, right? Empowering the low income groups in the rural sector by means of Janasavya, Divineguma and Samurdhi projects, right? இது என்ன சொல்றாங்க, empowering the low income groups, அதாவது குறைந்த வருமானம் பெறவங்க, ரைட்? லோ இன்கம் ஏர்னர்ஸ் ரூரல் ஏரியாஸ்ல நிறைய பேர் இருப்பாங்க, ரைட்? இந்த மாதிரி பின்தங்கிய கிராமங்கள்ல, ரைட், லோ இன்கம் ஏர்னர்ஸ் இருப்பாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு ஒரு ஊக்குவிப்பு தொகைன்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்? அந்த மாதிரி அவங்கள எம்பவர் பண்றதுக்கான, ரைட், அவங்களோட வேலைகள், அவங்களோட தொழில்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக சல்லி கொடுக்கிறது, ரைட்? கிவிங் சம் ஹெல்ப், ஃபினான்ஷியல் ஹெல்ப். இந்த மாதிரி ஃபினான்ஷியல் ஹெல்ப் பண்றதுக்காகத்தான் ஸ்ரீலங்கால ஜனசவிய, திவினகும, சமுர்தி ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணினாங்க. இன் யோர் டவுன்ஸ் ஆல்சோ there may be some low income earners who are getting samurdhi, right? samurdhi எடுக்கக்கூடிய low income earners உங்களோட ஊர்கள்லயும் இருப்பாங்க, right? See the second one, right first, and the second, taking the steps to remove rural unemployment by the 200 garment factory project. There are many villages in Sri Lanka, right? Sri Lanka la nere villages ikide, right? So if we want to construct, if the government wants to construct any garment mean, garment factory mean ஆடை தொழிற்சாலை, right? The government will be needed some acres of land. அந்த garment start பண்றதுக்கு நிறைய acres land தேவைப்படும். So they can't construct those garment factories near urban areas, நகர்ப்புறங்கள், urban areas னு சொல்லக்கூடிய நகர பகுதிகள்ல இந்த மாதிரி garment start பண்ண இயலாது. So there is a project in Sri Lanka, 200 garment factory project, right? 200 garment factory project, right? 200 ஆடை தொழிற்சாலை திட்டம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு திட்டம் இருக்குது. அத எப்படி வில்லேஜஸ், ரூரல் ஏரியாஸ், அந்த மாதிரி ஏரியாகள்ல, அப்ப நிறைய காணி லேண்ட் இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல தான் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணினாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ற நேரம், the people in that areas, in those areas can get employment, அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும். இதன் மூலமாக, because of this, they will remove the unemployment crisis in rural areas, right? Unemployment crisis means தொழில் இல்லாத பிரச்சனை. அந்த பகுதிகளில் இருக்கிற மக்களுக்கு தொழில் இல்லாத பிரச்சனைய இந்த 200 garments அந்த ரூரல் ஏரியாஸ், வில்லேஜஸ்ல அவங்க ஸ்டார்ட் பண்றதால அங்க இருக்கிற மக்களுக்கு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்காது. why they will get some employment, அவங்களுக்கு தொழில் கிடைக்கும். See the third one, reconstruction of rural roads by using asphalt carpeting, right? There should be a comma, right? Asphalt carpeting and also paving them with the concrete stone, right? If you have gone to some villages earlier and if you have visited some those villages recently, நீங்க முந்தி காலத்துல எங்க சரி வில்லேஜஸ்க்கு போய்த்தும் இப்ப ரீசெண்டாவும் அதே வில்லேஜஸ்க்கு போய்த்து நீங்க என்ன சரி சேஞ்சஸ் நீங்க பார்த்திருக்கிறீங்களா? It means in Sri Lanka asphalt means நாங்க தார்னு சொல்லுவோம், ரோட்டுக்கு தார் போடுறதுன்னு சொல்லுவோம். தார் போடுறது தான் அந்த asphalt carpeting, right? கார்பெட் போடுறது, right? And also paving them with the concrete stone, right? concrete road போடுறாங்க சில இடங்கள்ல. முந்தி காலத்துல இருந்த மண்ணாலைக்கு இல்லாட்டி மண்ணால இப்ப கவர்மெண்ட் என்ன செய்யுது, கார்பெட் போடுறது, கான்கிரீட் ஸ்டோனால கான்கிரீட் ரோட்ஸ் போடுறது, இந்த மாதிரி டெவலப் பண்றாங்க. Now see the next one, improvements in common amenities under one task for one village program, right? ஒரு கிராமத்துக்கு ஒரு வேலை திட்டம் இப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறதுக்குள்ள நிறைய common amenities means பொது சேவைகள் நிறைய அந்த கிராமங்கள்ல இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க, ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
வில்லேஜஸ்ல சின்ன ஸ்கூல்ஸ் கட்டி கொடுக்கறது, அதுக்கு தேவையான பிரின்சிபல் டீச்சர்ஸ் அதுகளை ப்ரொவைட் பண்றது, மேக்கிங் சம் ஸ்மால் போஸ்ட் ஆபீசர்ஸ், ரைட்? இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வில்லேஜஸ் one task one டீச்சர் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு கீழே ரைட் ரூரல் அன்எம்ப்ளாய்டு பின்தங்கிய கிராமங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அன்எம்ப்ளாய்டு பீப்புளுக்கு இந்த திவிநெகும ப்ராஜெக்டுக்கு கீழே எக்கனாமிக் ஸ்ட்ரென்த், அதாவது அவங்களோட தொழிலுக்கு தேவையான necessary machines கொடுக்கிறது, ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் தே ஆர் டூயிங் கல்டிவேஷன், இட் மீன்ஸ் paddy cultivation, they will provide some machineries, ரைட்? அந்த மாதிரி அண்ட் சம் சீட்ஸ், அந்த மாதிரி நிறைய எக்கானமிக் சம்பந்தப்பட்ட அவங்களோட தொழில் சம்பந்தப்பட்ட ஹெல்ப்கள் செய்யறது தான் இந்த திவிநெகும ப்ராஜெக்ட், ரைட்? அண்ட் see the next one, improving rural industries and setting up rural hydropower projects to uplift the lives of people. See, rural industry means கிராமிய கைத்தொழில்கள், and setting up rural hydropower means கிராமங்களுக்கு மின் கரண்ட் வழங்குறது, ரைட்? ஹைட்ரோ பவர், setting up hydropower projects to uplift the lives of people in remote and isolated villages. Remote means அதுவும் அப்படித்தான், தூரத்துல இருக்கக்கூடிய ரிமோட் வில்லேஜஸ் சொல்லுவோம், மிகவும் தூரத்துல இருக்கிற கிராமங்கள். ஐசோலேட்டட் மீன்ஸ் தனித்த கிராமங்கள், தனிமையாக்கப்பட்ட கிராமங்கள் நீக்கும், சிட்டில இருந்து ரொம்பவும் தள்ளி. அப்ப அந்த மாதிரி கிராமங்களுக்கு அதுகளை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்காக அந்த கிராமங்கள்ல இருக்கக்கூடிய கிராமிய கைத்தொழில்களையும் அண்ட் ஆல்சோ அங்க கரண்ட் வழங்குறது, ரைட்? ஹைட்ரோ பவர் ப்ரொவைட் பண்றதுலயும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் நடக்குது ஸ்ரீலங்கால, ரைட்? கவர்மெண்ட் இஸ் இம்ப்ரூவிங், ரைட்? அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன், implementing community based water projects for cultivation of crops and to fulfill water requirements, right? அந்த கிராமங்கள்ல அந்த சொசைட்டிக்கு தேவையான வாட்டர் ப்ராஜெக்ட்ஸ், ரைட்? அந்த சமூகத்துக்கு தேவையான வாட்டர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அந்தந்த ஏரியால அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க கிராமங்கள்ல. For what? To provide water for cultivation and also to provide water for people. அங்க இருக்கிற மக்களோட தண்ணீர் தேவைக்காகவும் வாட்டர் ரிக்யர்மெண்ட்ஸ்க்காகவும் அங்க நடக்கக்கூடிய கல்டிவேஷனுக்காகவும் வாட்டர் வழங்கக்கூடிய வாட்டர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ரூரல் வில்லேஜஸ்ல இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ நெக்ஸ்ட் ஒன், implementing Gamidiria project centered on places of worship, sports association and funeral welfare societies, right? கெமிதிரியன்னு சொல்றது கிராமிய ஊக்குவிப்பு திட்டம், ரைட்? அப்படின்ற ஒரு திட்டம் இருக்குது கெமிதிரிய, ரைட்? இந்த ப்ராஜெக்ட்ல என்ன செய்யறாங்க, பிளேசஸ் ஆஃப் வர்ஷிப், வணக்க ஸ்தலங்களை அவங்க இன்னும் டெவலப் பண்றது, ஸ்போர்ட்ஸ் அசோசியேஷன் அதுல புதுசா உருவாக்குறது. ஸ்போர்ட்ஸ் அசோசியேஷன் தெரியும் தானே, விளையாட்டு கழகங்கள், ரைட்? அதுகளை புதுசா ஸ்டார்ட் பண்றது, இல்லாட்டி இருக்கக்கூடிய இதுகளை ஸ்போர்ட்ஸ் அசோசியேஷனை இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்றது. அண்ட் ஃபியூனரல் வெல்ஃபேர் சொசைட்டி மீன்ஸ் மரணாதார சங்கங்கள். அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஃபியூனரலுக்கு தேவையான அந்த பாக்ஸ், அந்த ஃப்ளோரல் ரெட்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஃபியூனரலுக்கு தேவையான எய்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஃபியூனரல் வெல்ஃபேர் சொசைட்டின்னு இருக்குது, ரைட்? அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி கெமிதிரிய ப்ராஜெக்டும் கிராமங்கள்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி இருக்கிறாங்க. அண்ட் ஆல்சோ நெக்ஸ்ட் ஒன், appointing service personnel, right? Appointing service personnel, right, who would work with rural family units and set up programs to empower such families. Here appointing service personnel னு சொன்னா சேவை ரீதியாக உதவுபவர்கள், உதவுற பர்சன்ஸ், மனிதர்களை தான் சொல்றாங்க சர்வீஸ் பர்சன், ரைட்?
அந்த மாதிரி சர்வீஸ் பர்சனல்னு சில பர்சன்ஸ் அவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணி அந்த பீப்புள அந்த பர்சன்ஸ் என்ன செய்ய போறாங்கன்னா என்ன செய்யறாங்க அவங்கள அந்த ரூரல் ஃபேமிலி அந்த கிராமங்கள்ல இருக்கிற ஃபேமிலி யூனிட்ஸோட அந்த ஃபேமிலிகளோட ஒர்க் பண்ண வச்சு அண்ட் செட் அப் ப்ரோக்ராம்ஸ் டு எம்பவர் சச் ஃபேமிலி அந்த ஃபேமிலிஸ் இன்னும் இம்ப்ரூவ் ஆகுறதுக்கு அந்த ஏரியாவை டெவலப் பண்றதுக்கு எல்லாம் இன்னும் என்ன எல்லாம் செய்யணுமோ அதெல்லாம் அந்த பர்சனை வச்சு செய்யறது ரைட் இதெல்லாம் see various development projects in Sri Lanka which have been already done and implementing இப்ப implement ஆகி கொண்டிருக்கிறதும் already செஞ்சு முடிச்சதுமான village level projects தான் இதெல்லாம் right and also we are going to see some other projects which have been implemented in town areas. Wait. Now children, did you all understand? You all know Road Development Authority. வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபைன்னு இருக்குது ரோட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி அவங்க என்ன செய்வாங்க அர்பன் ஏரியாஸ்ல ஆல்ரெடி இருக்கிற ரோட்ஸ இன்னும் ரோடன் பண்றது ரோட அகலமாக்குறது ரைட் and next one removal of unauthorized construction and clearing the pavements for pedestrians right as I have I think I have told you earlier in this lesson right pavements irikum there are pavements on the roads it is the place which are used by the pedestrians பாதசாரிகள்னு சொல்லுவாங்க ரோட்ல நடந்து போற அவங்க யூஸ் பண்ற நடக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்றதுதான் இந்த பேவ்மெண்ட் தமிழ்ல நடைபாதைன்னு சொல்லுவாங்க there are some instructions right சட்ட ரீதி இல்லாம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணப்பட்ட அவங்களோட இஷ்டத்துக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணப்பட்ட அதை அவங்க ரிமூவ் பண்ணி கவர்மெண்ட் அந்த அன்ஆத்தரைஸ்ட் பேவ்மெண்ட்ஸ் பெடஸ்ட்ரியனுக்காக கிளியர் பண்ணி கொடுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் மை ஹோம் டவுன் ஆல்சோ தே ஹேவ் கவர்மெண்ட் ஹேவ் கிளியர் த unauthorized shops and construction on the pavement and the clear now for the pedestrian இப்ப அந்த கடைகள் பேமெண்ட்ல இருந்த கடைகள் ஒன்றும் இல்ல they are clear for pedestrian நடந்து போறதுக்கு ஏத்த மாதிரி இப்ப இருக்குது right and third one first second and third right landscaping and developing cities படுத்தல் right landscaping and developing cities I'm not telling about the town பெரிய cities see they have mentioned some example for cities Colombo Sri Jayawardhanapura Kotte Galle and Kandy right பாருங்க கொழும்பு ஸ்ரீ ஜெயவர்தனபுர கோட்டை கோல் கெண்டி இந்த 4 சிட்டிஸையும் அவங்க எக்ஸாம்பிளா போட்டிக்கிறாங்க இதெல்லாம் தான் ஸ்ரீலங்கால இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் பிக் சிட்டிஸ் தே ஹேவ் முனிசிபல் கவுன்சில் மாநகர சபை இருக்கக்கூடிய பெரிய சிட்டிஸ் தான் இதெல்லாம் அப்ப அந்த சிட்டிஸ் ரைட் லேண்ட்ஸ்கேப்பிங் அண்ட் டெவலப்பிங் செய்யறாங்க ரைட் அழகுபடுத்தலும் அபிவிருத்தி திட்டங்களும் செய்யறாங்க and next one here widening opportunities for leisure and entertainment in urban surrounding means nagarpura right in the town areas city areas nagarpura sutra city leisure and entertainment ஓய்வுக்கும் பொழுதுபுதிய opportunities like parks theme parks இந்த மாதிரி புதுசா உருவாக்குறது ரைட் அதுவும் செய்யறாங்க for example in they have opened one goal face mall
ரீசென்ட்லி இப்ப இந்த மாதிரி ரீசன்ட்காக அதெல்லாம் இப்ப ரீசெண்டா இல்ல கொஞ்ச நாள் ஆகிட்டு அப்ப அதெல்லாம் ஓபன் பண்ணது இந்த மாதிரி லெஷர் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் பர்பஸ்க்கு தான். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் removal of slums accelerating high rise building project. Removal of slum means குடிசைகள். High rise building projects பாருங்க உங்களுக்கே விளங்குது accelerating. I think you have studied this word acceleration or accelerating in science, right? Accelerating கூடிக்கொண்டு போறது என்னத்த கூட்டுறாங்க high rise building project உயரமான மாடி திட்டங்கள் உயர் மாடி திட்டங்கள் and also new housing complexes புதிய வீட்டு திட்டங்கள் and reconstructing urban housing complexes, right? நகர்ப்புற வீட்டு திட்டங்களை இன்னும் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றது புதுசா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றது by National Housing Development Authority தேசிய வீடமைப்பு அபிவிருத்தி அதிகார சபையிலும் நீக்குது நேஷனல் ஹவுசிங் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி. இவங்க தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் these places have flood who live there in the urban areas. Right? இதெல்லாம் இந்த மாதிரி அதை பண்ணுவோம். And also see buildings, right? புதிய shopping complexes and removal of swamp. Right? Parks in the urban areas like foreign countries எல்லாம் urban car parks இருக்கும். எப்படின்னு சொன்னா கார் பார்க்கு மாடி பில்டிங் மாதிரி அடிச்சுப்பாங்க, ரைட்? அப்ப அந்த வெஹிக்கிள் பார்க்ஸ் என்ன செய்வாங்க, அவங்க அந்த வெஹிக்கிள மேல அந்த ஒரு மாடிகள்ல அவங்க பார்க் பண்றதுக்கு மாதிரி தனிய மாடி பில்டிங் only for car parks, right? Car parks means அவங்க வெஹிக்கிள் பார்க்ஸ் தான் காமனா சொல்றாங்க. அப்ப இந்த மாதிரி அதுக்கு ஒரு பர்சனை ரெஸ்பான்சிபிளா வச்சு அந்த காரை மேல் மாடிக்கும் கொண்டு போறதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் வச்சு அதுதான் urban car park, right? அப்ப அந்த மாதிரி கார் பார்க்ஸ் வைக்கிறது. I don't know whether you have been to that passport office அந்த ஐடென்டிட்டி அதுகள் செய்யற விஷயமா நீங்க போயிருந்தா அவங்களுக்கு விளங்கும். அங்கேயும் ஒரு கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி urban car park இருக்குது, ரைட்? மாடி பில்டிங் அதுல தான் மேல கொண்டு போயிட்டுதான் கார் பார்க்ஸ் கார் எல்லாம் பார்க் பண்ணுவாங்க, ரைட்? And next one, changes made in provincial administration structure, right? முந்தி இருந்த provincial structure விட இப்ப பாருங்க provincial council மாகாண சபை, பிராதேசிய சபை பிரதேச சபை, முனிசிபல் கவுன்சில் மாநகர சபை, urban கவுன்சில் நகர சபை, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆபீசஸ் இப்ப இருக்குது. இட் இஸ் ஆல்சோ அண்டர் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட். இதுவும் ஒரு டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்டுக்கு கீழே புதுசா அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் தான் இது. And next one, implement solid waste management programs. திண்ம கழிவு முகாமைத்துவ நிகழ்ச்சி திட்டம். solid waste management உங்களுக்கு தெரியும் தானே, ரீசைக்கிள் பண்றது
அந்த மாதிரி அதெல்லாம் urban ஏரியாஸ்ல நிறையவே கார்பேஜஸ் கலெக்ட் ஆகும். அந்த மாதிரி இடங்கள்ல இந்த மாதிரி solid waste management programs நிறையவே implement பண்ணி இருப்பாங்க. These are the development projects which have been done in village and town. So let's move to the other page, right? See, knowledge based development and information and communication technology, right? அப்ப knowledge based பண்ணின developmentum, right? எங்கட knowledge is there only for human beings, right? அப்ப மனுஷண்ட அறிவு சம்பந்தப்பட்ட அபிவிருத்தியும் டெவலப்மெண்ட்டும் and also ICT, right? Information communication technology, right? அத பத்தி தான் சொல்ல போறாங்க. Why? You all know, children, when comparing the ancient times, ancient period with the modern period, முந்தி இருந்த ancient புராதன காலத்து இப்ப இருக்கிற modern பீரியடோட கம்பேர் பண்ணி பாக்குறேன். when we compare those two periods, it differs. அது வந்து மிகவும் differences. There are many differences between those two periods, right? Because of what? Because of this information and communication technology. இந்த ICT ஆலதான் நிறைய development, நிறைய changes இருக்குது ancient periodக்கும் இந்த modern periodக்கும். So see from here, information and communication technology service which is used to collect, store, analyze, exchange data in way. இப்ப வேற துறைகள் இருக்குது லைக் எஜுகேஷன் செக்டர், ஹெல்த் செக்டர், இந்த மாதிரி நிறைய சுகாதாரத்துறை, கல்வித்துறை, இப்படி நிறைய துறைகள் இருக்குது. அப்ப there is a word data. Data means தகவல்களை டேட்டாவை கலெக்ட் பண்றது, சேகரிக்கிறது, ஸ்டோர் பண்றது, அத களஞ்சியப்படுத்தி ரைட் ஒண்ணு சேர்த்து வைக்கிறது, எனலைஸ் பண்றதுன்னு சொன்னா அது பகுப்பாய்வு செய்யறது, அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதை ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஆள் பரிமாறிக்கொள்வது, ரைட்? இது எல்லாத்தையும் செய்யறதுக்கு தான் இந்த காலத்துல இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி இஸ் நீடட், ரைட்? Through this, the country and the human society has gained many facilities. அப்ப இந்த ICT ஆல, இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி ஆல எங்களோட கண்ட்ரியும் and also human society, சமுதாயமும் நிறைய facilities பெற்றிருக்குதா. See, they have listed out those facilities won by information communication technology ஆல human and countryக்கு என்னென்ன facilities எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு. See, improvement in relationship within உள்ளூருக்கும் within சொல்றது உள்ளூர், outside சொல்றது வெளியூர், ரைட்? இந்த நாட்டுக்கு உள்ளுக்கும் நாட்டுக்கு வெளியேயும் நிறைய ரிலேஷன்ஷிப், ரைட்? நிறைய தொடர்புகள் இன்னும் இம்ப்ரூவ் ஆகி இருக்குது முந்தைய விட, ரைட்? நெக்ஸ்ட் ஒன், ஓப்பனிங் அப் மோர் அவென்யூஸ் இன் எஜுகேஷன். கல்வித்துறையில, ரைட்? இந்த கல்வியில நிறைய புதிய வழிகள், நிறைய ஃபீல்டுகள், நிறைய வழிமுறைகள், இந்த மாதிரி நிறைய அவென்யூஸ் வந்திருக்குது. எதுல? the information and communication technology வந்ததுக்கு பிறகு தொழில் வாய்ப்புகளை நிறைய இந்த ICT and assisting both the prospective, ரைட்? இருதுறை சொல்லுவாங்க, இருசாரார் யார சொல்றாங்க? சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ், சேவைகள் தொழிலை வழங்குறவங்க, அண்ட் ஆல்சோ சர்வீஸ் ரிசீவர், தொழிலை பெற்றுக்கொள்றாங்க. ஒரு இடத்துல ஒரு ஆள் வேலை செய்யறாருன்னு சொன்னா யார் அவருக்கு வேலை கொடுத்தாங்களோ, யாரு வேலை செய்யறாங்களோ, சர்வீஸ் ஒரு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய, அசிஸ்ட் மீன் ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி இருக்குது, ரைட்? இதுக்குள்ள இன்ஃபர்மேஷன் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி எது எப்படி எல்லாம் நாங்க திங்க் பண்ணலும்? கம்ப்யூட்டர், இன்டர்நெட் செட்டிங், மொபைல் போன்ல நாங்க போர்ட்டபிள் மொபைல் போன்ஸ் தான் நீக்குது. ஏர்லியரா அலெக்சாண்டர் கிரஹாம் பெல் கண்டுபிடிச்சது வயரோட இருக்கக்கூடிய
பெரிய டெலிபோனை தான் கண்டுபிடிச்சது. பட் we are using portable mobile phones. அங்க இங்க கொண்டு போகக்கூடிய மொபைல் போன்ஸ் தான் யூஸ் பண்றோம். they have become to the society because of this information and communication technology. இந்த ஐசிடி இருக்கிறதால தான் அந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் இந்த சொசைட்டிக்கு வந்தது. and next one widens the knowledge of ordinary people. சாதாரண மக்களுடையதும் knowledge அது widen பண்ணுது. எப்படி நிறைய பேர் there are many people who didn't attend school. ஸ்கூலுக்கு போகாத பீப்புளும் இருப்பாங்க. ஓ மிடில் டிராப் இடையில டிராப் ஆகினவங்களும் இருப்பாங்க. ரைட், அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு கூட இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜியை ஹேண்டில் பண்ற நேரம், ரைட், இந்த ஐசிடியோட அவங்க ஹேண்டில் பண்ற நேரம் அது பிராக்டிக்கல் தானே. அப்ப அந்த பிராக்டிக்கலா அவங்க எல்லாத்தையும் ப்ரொசஸ் பண்ணி அந்த ப்ரொசஸ்ல அவங்க எங்கேஜ் ஆகுற நேரம் அந்த ஆர்டினரி பீப்புள் சாதாரண மக்களுக்கு கூட அந்த நாலேஜ வைடன் பண்ணுது இந்த ஐசிடி. and also broadens opportunities to fulfill employment needs. தொழில் சம்பந்தப்பட்ட தேவைகளுக்காகவும் இந்த ஐசிடி இந்த நீட்ஸை ஃபுல்ஃபில் பண்றதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ கொடுக்குது. and also next one could contribute, right, wait 1 2 tsunamis இந்த மாதிரி டைம்கள்ல அவசரமா நிறைய மெசேஜஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி கொள்ளலும். ரைட், நெக்ஸ்ட் ஒன் வித் எலக்ட்ரானிக் ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம் டிரான்சாக்ஷன் பிகம் குவிக் அண்ட் சேஃப். இப்ப யூ ஆல் நோ பேயிங் ஆன்லைன், ரைட், ஆன்லைன்ல பே பண்றது பேபால் நீக்குது. and also when comparing mobiles there are easy cash, and also when you go for shoppings we can use the visa cards. இந்த மாதிரி electronic financial system, right, நாங்க நேரடியா சல்லிய கொடுக்காம எங்கட கார்ட் சிஸ்டம்ஸ் இந்த மாதிரி ஆன்லைன்ஸ்லயே, ரைட், ஆன்லைன்ஸ்லயே பினான்ஸ் சல்லிய எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி கொள்ற சிஸ்டம் வந்ததுக்கு பிறகு இந்த டிரான்சாக்ஷன் சல்லிகளை பரிமாற்றம் செய்யறது இப்ப குயிக்காவும் இருக்குது, சேஃபாவும் இருக்குது. ரைட், ஆஃப்டர் திஸ் information development of information and communication technology. Now see this paragraph. Wait, see from here, it's important that a person must be aware. Aware means தெரியுதானே உங்களுக்கு, ஒரு person கட்டாயம் alert ஆயிருக்கும் about what, how he could obtain the service facilities of information and communication technology, right, எப்படி எல்லாம் அந்த ஐசிடி சம்பந்தப்பட்ட ஃபெசிலிட்டிஸ் அவன் பெற்றுக்கொள்ளணும். and also about the equipment and tools to be selected for such activities. அவனுடைய பொருத்தமான வேலைகளுக்கு அந்தந்த வேலைகளுக்கு எப்படியான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் டூல்ஸ் அவன் யூஸ் பண்ணணும், எப்படி இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜில அவன் இன்வால்வ் ஆகணும், இத பத்தின நாலேஜ் அந்த பர்சனுக்கு கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கணும். ரைட், it is essential for a person to have a basic education and to know many steps as to how technological tools can be manipulated. அவனுக்கு அவன் செய்யற தொழில் சம்பந்தப்பட்ட அது சம்பந்தப்பட்ட டெக்னாலஜிக்கல் டூல்ஸ், ரைட், புதுசா வரக்கூடிய அந்த உபகரணங்களை எப்படி மெனிப்புலேட் பண்றதுன்னு சொன்னா எப்படி அதை இயக்குறது, எப்படி யூஸ் பண்றது, ரைட், இது பத்தின பேசிக் எஜுகேஷன் அவனுக்கு இருக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ கலெக்ட் டேட்டா, ரைட், தகவல்களை சேகரிக்கிறது, ஸ்டோர் பண்றது, அதை களஞ்சியப்படுத்துறது, அனலைஸ் அதை பகுப்பாய்வு செய்யறது, அண்ட் ஆல்சோ டு கம்யூனிகேட் தொடர்பாடு செய்யறது, கம்யூனிகேட் பண்றது, இத எல்லாத்தையும் பத்தின பேசிக் எஜுகேஷன் ஒரு பர்சனுக்கு கட்டாயம் இருக்கணும். So in Sri Lanka, new avenues have been opened for diverse professions. There are many professions in Sri Lanka. இப்ப நிறைய தொழில்கள் இருக்குது. அதுல இப்ப ரைட் ஒவ்வொரு செக்டர்லயும் நிறைய புதிய வழிகள்
புதிய புதிய நிறைய சான்சஸ் எல்லாம் இப்ப தொழில் வாய்ப்புகள் எல்லாம் நிறைய இருக்குதாம். நியூ அவென்யூஸ் சொல்றது அதுதான். அண்ட் ஃபார் தோஸ் என்கேஜ் இன் எஜுகேஷன் த்ரூ இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி. அப்ப டைவர்ஸ் ப்ரொஃபஷன்ல இருக்கிறவங்க அண்ட் ஆல்சோ தோஸ் ஹூ ஆர் என்கேஜ் இன் எஜுகேஷன், படிப்புல ஈடுபட்டிருக்கிறவங்க, கல்வியில ஈடுபட்டிருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே இப்ப நிறைய நியூ அவென்யூஸ், புதிய புதிய வழிமுறைகள்ல இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி கொடுக்குதாம். ரைட்? என்னென்ன முறையில அது கொடுக்குதுன்னு தான் we are going to see in the next page. See sources to knowledge. நாங்க எங்க இருந்தெல்லாம் ஐசிடி நாலேஜ் நாங்க எக்யூர் பண்ணி கொள்றோம், பெற்றுக்கொள்றோம். See the first one, right? Right here, ICT units and internet facility, school systems, school computer systems, school la computer lab, computer system எல்லாம் இருக்கும். அங்க என்ன ICT unit and also there are some schools it may with the internet facilities. அப்ப internet facilities ஓட உள்ள ICT units எல்லாம் இருக்குது. I don't know whether you all know, in MEC also there are two ICT labs. You all know, one is near that primary class கிட்ட இருந்த ஒரு ICT lab, and also there is a big IT lab near conference hall. You all know that, right? The big IT lab is with the internet facility. அங்க internet facilityயும் இருக்குது. And also second one, agency institution for Sri Lanka ICT. Right? Sri Lanka information and communication technology சம்பந்தப்பட்ட ஏஜென்சி இன்ஸ்டிடியூட், முகவர் நிறுவனங்கள் சொல்லி சில இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன், கம்படிட்டிவ் பிரைவேட் ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூட். என்னது? ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்குது தானே, உயர்கல்வி நிறுவனங்கள். அததான் சொல்றான், கம்படிட்டிவ் பிரைவேட் ஹையர் எஜுகேஷன். இப்ப கவர்மெண்ட் பிரைவேட் இருக்குது, அதுல பிரைவேட் எப்படி சொல்றாங்க? கம்படிட்டிவ், போட்டித்தன்மையுடன் கூடிய ஹையர் எஜுகேஷன், இந்த ஐசிடி சம்பந்தப்பட்ட நாலேஜ் வழங்கக்கூடிய, லைக் பிகாஸ் கேம்பஸ், ஐசிபிடி, அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. இந்த மாதிரி நிறைய கம்படிட்டிவ் பிரைவேட் ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூட், போட்டித்தன்மையுள்ள உயர் கல்வி நிறுவனங்கள் நிறைய இருக்குதாம். ரைட்? நெக்ஸ்ட் ஒன், நெனசல சென்டர்ஸ் இருக்குது. Nenasala centers and Sri Lanka programs to supply service facility. நெனசலாண்டும் எங்கேயாவது ஊர்கள்ல நெனசலாண்டு போட்ட ஆபீசர்ஸ் இருக்கும், ஸ்ரீலங்கா போட்ட அந்த மாதிரி ஆபீசர்ஸ் இருக்கும், சின்ன ஒரு ஆபீஸ் மாதிரி இருக்கும். We can go there and we can do we can get the need but we are expecting, நாங்க எதிர்பார்க்கக்கூடிய நீட்ஸ். For example, if we want to browse the internet, we can use the Nenasala offices. அந்த Nenasala Sri Lanka programs அப்படி இப்படின்னு இருக்குது. அந்த இடங்கள்ல போயிட்டு எங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதுகளை நாங்க ஃபுல்ஃபில் பண்ணி கொள்ளலாம். And next one, facilities provided by the Telecommunication Regulatory Commission, right? Telecommunication Regulatory Commission, தொலைத்தொடர்பு ஒழுக்காற்று ஆணைக்குழுன்னு ஒரு கமிஷன் இருக்குது. அவங்களும் இந்த ஐசிடி சம்பந்தப்பட்ட ஃபெசிலிட்டிஸ ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஆல்சோ இன் ஸ்ரீலங்கா ஃப்ரம் 2013, ரைட், 2013 இருந்தே டெக்னாலஜிக்கல் ஸ்ட்ரீம்ல, ரைட், டெக்னாலஜிக்கல் ஸ்ட்ரீமும் வந்திருக்குது. யூ ஆல் நோ பயோசிஸ்டம் டெக்னாலஜி, பிடெக், இடெக், இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி, இந்த மாதிரி டெக்னாலஜிக்கல் ஸ்ட்ரீம் இருக்குது. அதுலயும் இந்த ஐசிடி சம்பந்தப்பட்ட சப்ஜெக்ட்ஸும் இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ நெக்ஸ்ட் ஒன், ஹையர் எஜுகேஷன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ப்ரொவைடட் பை யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூட், பட் தே ஆர் டெல்லிங் அபவுட் த கவர்மெண்ட். இங்க சொல்றாங்க கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூட் which are provided by government தான் சொல்றாங்க. இங்க தான் here only they have mentioned the
private higher education institute. But here they are telling about the government universities and higher educational institute. Okay, so in these places only, these are the sources we are getting ICT knowledge. These are the places which provide ICT knowledge. எங்களுக்கு ICT சம்பந்தப்பட்ட knowledge தரக்கூடிய இடங்கள் தான் இதெல்லாம். Now, did you all understand, children?